हाँ जी, अज के वीडियो लैक्चर में तुहाडा स्वागत है। तो अज के वीडियो लैक्चर में असीं +1 कैमिस्ट्री चैप्टर 3 का चौथा पार्ट करांगे। तो जो अज का टॉपिक है उसका नाम है आयोनिक रेडियस। हाँ जी, इसमें शुरू करते हैं। देखो जी, मैं नाम तो क्लीयर आ आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस का मतलब है भी जो आयन है, मतलब आयन का रेडियस बेसिकली जो नाम तो ये तो आयन का रेडियस ही पढ़ांगे। असी पढ़ांगे भी कोई आयन किमें बनते हैं, पॉजिटिव नैगेटिव, वो किमें किस कंडीशन के बनते हैं, असी किस नूं पॉजिटिव ने किस के नाम ना बुलावांगे तो नैगेटिव नूं किस नाम ना बुलावांगे। हाँ जी, देखो द आयोनिक रेडियस कोरसपोंड टू द रेडियाई ऑफ आयन्स इन आयोनिक क्रिस्टल। देखो ये गल है, आयोनिक रेडियस किस चीज़ को शो कर रहा, रेडियाई ऑफ आयन्स इन आयोनिक क्रिस्टल। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਆਇਓਨਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬੌਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ NaCl ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ NaCl ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ Z = 11, ਇਹ ਹੁੰਦਾ Z = 17। हाँ जी, देखो जो Na आ वो अपना एक इलैक्ट्रॉन Cl ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ एक नोबल गैस बन सकता, तो Cl एक इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट करके नोबल गैस बन सकता। तो इन्हों के विचकार कुछ इस तरह का बॉन्ड बना देंगे आप ऐ लिख के। Na ने अपना एक इलैक्ट्रॉन देता Cl ਨੂੰ, तो Cl ने एक इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट कर लिया। तो वो की होंगे, ये जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुई है, तो जो इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं उन्होंने असीं आयोनिक एक तरह की आयोनिक बॉन्ड बनया होया, तो इन्हूं आयोनिक क्रिस्टल कह सकते हैं। क्लीयर? हाँ जी, असीं इन्हां दे जो आयन्स बने ने, जिवें Na बन गया, Cl नेगेटिव बन गया, असीं इन्हां दे आयन्स नूं रेडियस नूं असीं इत्थे डिस्कस करना जां उस बारे असीं स्टडी करांगे। The ions are formed as a result of addition or removal of electron from the outermost shell of atoms। हाँ जी, जिवें देखो जिवें इत्थों जिवें इत्थे Na ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ Cl ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ एक्सैप्ट ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NaCl ਬਣ ਗਿਆ। क्लीयर है? तो एवें आयोनिक क्रिस्टल्स कह सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं। दी आयन्स फॉर्मड बाय लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, जेड़ा देखो हुण सब तो मेन गल, जेड़ा आयन बनता लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन तो, जिवें देखिए Na आ, Na Z = 11 आ, तो इन्हें एक इलैक्ट्रॉन डोनेट करता, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाऊगा। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੈਟਾਇਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕੈਟਾਇਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਇਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਉਲਟ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ Cl ਦੀ, ਜਿਵੇਂ Cl ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ Z = 17 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Z = 10 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ Z = 18 ਮਤਲਬ ਆਰਗਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਐਨਾਇਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਐਨਾਇਨ। ਦੇਖੋ the ions formed by loss of electrons acquire positive charge। देखो इन्हें एक इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ लूज किया ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੈਟਾਇਨ। ਕਲੀਅਰ? हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਇਨ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਈਲ ਦੀ ਆਇਨਸ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬਣੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਤੇ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਐਨਾਇਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਇਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ठीक है? तो उन्होंने एनायन कह देना। नाम ने इन्होंने याद रखना, तुम इस तरह याद रख सकते हो भी कैटायन तो पॉजिटिव है, C+ के नाम याद रख लो, C+ के नाम। बाकी सूँ एनायन एक्टिव तो फिर याद ऑटोमैटिक रह जाना। C+ याद हो, कैटायन पॉजिटिव, एनायन की नैगेटिव। द आयोनिक रेडियाई इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलैक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शैल ऑफ द आयन्स। हाँ जी, इस डेफिनेशन आप थोड़ा एलैबोरेट करते हैं किमें। देखो हाँ जी, देखो इस डेफिनेशन आप थोड़ा जिहा स्टडी करते हैं किमें। हाँ जी, देखो जिमें मैं कोई कैटायन बनाने, आप कोई एनायन बनाने, आप आयोनिक बॉन्ड बनाने एक तरह का मन के चलो। जिमें देखो मैं फॉर एग्जाम्पल एक नैगेटिव आयन, फॉर एग्जाम्पल ये नैगेटिव आयन है, तो मन के चलो ये हैगा पॉजिटिव आयन। साइज़ वेरी कर सकता हूँ इन्हों का, क्योंकि अड्ड अड्ड तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। ये की बन गया पॉजिटिव, ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ पिक्टोरियल
हिस्टोरिकली दिखा दें। हाँ जी देखो जो ए डिस्टेंस आ है बच्चे इन्हों के विचकार वाला जो बच्चे ए डिस्टेंस आ, जो मैं गल करा भी ए भी आ, ए भी न्यूक्लियस तो लैती गई आ, जो ये दोनों के न्यूक्लियस के विचकार जो डिस्टेंस आ असीं उन्होंने कहने होंगे बच्चे इंटर न्यूक्लीयर डिस्टेंस। तो ए भी की है इंटर न्यूक्लीयर डिस्टेंस, क्योंकि दोनों के विचकार जो न्यूक्लियस के विचकार जो डिस्टेंस है बच्चे इंटर न्यूक्लीयर डिस्टेंस। हाँ जी ये प्लस आ एक टैन, तो जो मैं इसका जो रेडियस होगा मतलब इन्हू को बॉन्ड के देखना से इनू जो मान के चलो ये बन के किटैन है, मैं आर सी ना डिफाइन कर देना, इनू मैं डिफाइन कर देना बच्चे आर ए ना, क्योंकि ये इन्ना एंड देखो। हाँ जी क्लीयर हो रहा होना। आयोनिक बॉन्ड के मैं दो चीज़ां बना लियां, दोनों के न्यूक्लियस के जो विचकार डिस्टेंस से बच्चे वो की मैं कहता इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहता। तो जो ए वाला डिस्टेंस सीगा जो इस तरह जो इसते जो किटैन सी किटैन के न्यूक्लियस तो लैके इंटर न्यूक्लीयर के जो हाफ आ उत्थे तक मैं डिस्टेंस को आर सी के नाल डोनेट करता। तो मैं आर सी बच्चे कहूँगा रेडियस ऑफ किटैन, इनू कहूँगा रेडियस ऑफ एनैन। आई होप थोड़ा समझ आया होगा। इस तो बाद असीं इसनूं होर स्टडी करांगे। हाँ जी एक बारी देख लो एक बारी। हाँ जी इस तो बाद जो रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन्स इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन दैट ऑफ पेरेंट एटम। हाँ जी देखो ये गल कह रहे हैं ये आ बच्चे किटैन साडा, ये कह रहे हैं जो किटैन का रेडियस होएगा वो पेरेंट तो हमेशा घट होएगा। ये गल कह रहे असीं इस चीज़ पढ़ांगे। पहले तो ये चीज़ याद रखनी है भी जो किटैन का जो रेडियस होएगा वो ऑलवेज स्मॉलर दैन दैट ऑफ पेरेंट एटम, मतलब जिस तो बने उस तो हमेशा वो घट होएगा। द रेडियस ऑफ नैगेटिव आयन इज़ ऑलवेज लार्जर दैन दैट ऑफ पेरेंट एटम। हाँ जी जो नैगेटिव आयन का जो रेडियस आ उसका तो रेडियस ज़्यादा होएगा किस तो उसके पेरेंट एटम तो इसनों असीं पढ़ांगे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये पक्का आउंदा हुंदा क्वेश्चन भी साइज़ ऑफ किटैन घट क्यों हुंदा ते साइज़ ऑफ एनायन वध क्यों हुंदा। हाँ जी देखो इसनों असीं एलैबोरेट करांगे थोड़ा। वाई रेडियस ऑफ किटैन स्मॉलर, हम इसमें पढ़ांगे भी क्यों स्मॉलर होंगे। देखो आ किटैन इज़ फॉर्मड बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलैक्ट्रॉन्स, मतलब जोड़ा किटैन बनता किटैन कदों बनता जो इलैक्ट्रॉन वह पेरेंट एटम मतलब डोनेट कर देंगे कहते लूज कर देंगे। जरनली आ होल ऑफ द आउटर मोस्ट शैल ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स इज रिमूवड सो दैट रिजल्टिंग किटैन इज स्मॉलर इन साइज। हाँ जी कल कहने का देखो मतलब ये है भी देखो जिमें एन ए एन ए को 11 इलैक्ट्रॉन ने तो यही एक इलैक्ट्रॉन डोनेट करके ही मतलब किटैन बन के अपनी जो कन्फिगरेशन है वो नोबल गैस वो कर सकता। हुण इस तो बाद है जिवें कह लो मैगनीशियम के कोले कितने Z इज़ इक्वल टू 12, तो ये 2 इलैक्ट्रॉन मतलब लॉस कर सकता टेंडेंसी हैगी इसकी, तो फिर भी ये मतलब नोबल गैस बन सकता। एवें जो एलूमीनीयम 3 कर सकता। तो जरनली असीं गल करते हुंदे भी किटैन अपने ज़्यादा तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन डोनेट कर दूगा नोबल गैस एक्वायर करने लई। हुण देखो आप साइज़ बारे गल करते भी साइज़ घट के होंदी है। तो देखो जो एन ए का, हाँ जी मैं एन ए बारे गल करदा। देखो जी जो एन ए की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उस तरह की कुछ Z इज़ इक्वल टू 11 ये होंदी है बच्चे 1s2 2s2 2p6 3s1। हाँ जी इन्हें एक इलैक्ट्रॉन डोनेट करता ये बन गया थोड़ा एक इलैक्ट्रॉन। हाँ जी ये कन्फिगरेशन 1s2 2s2 ये है Z इज़ इक्वल टू 10 2p6। हाँ जी जी आप ये ऑर्बिटल ड्रा करिए। देखो ये हो गया था न्यूक्लियस तो उस तो बाद हो गया था K शैल L शैल ते M शैल। हाँ जी पहले दे विच 2 इलैक्ट्रॉन ने पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे विच, दूसरे दे विच सॉरी पहला ये आ पहले दे 2 इलैक्ट्रॉन ने दूसरे दे विच है बच्चे 8 इलैक्ट्रॉन 1 2 हो गए 3 4 5 6 7 ते 8 तो एक 3s के हो गया मतलब तीजे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। हाँ जी टोटल इलैक्ट्रॉन 11 हो गए। हाँ जी जो आप थोड़ा बहुत एनालाइज करिए देखो ये विचकार 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गए। तो देखो जो मैं बेसिकली इतों गल करा ये डिस्टेंस कुछ होएगा पर जो मैं NA प्लस का बनावा ये है NA का ऑर्बिटल। जो मैं यदी गल करा ये हो गया NA, K शैल K L शैल
ਤੇ ਐਮ ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8 ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਉਂਕਿ 3s ਤਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਡੀਆਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੱਧਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾਤਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ 186 ਪੀਕੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਜੋ ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 95 ਪੀਕੋਮੀਟਰ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ 186 ਪੀਕੋਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਹੈਗਾ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਹੈਗਾ 95 ਪੀਕੋਮੀਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕਟਾਇਨ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਬੱਚੇ ਪੀਕੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਪੀਕੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 152 ਪੀਕੋਮੀਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੀਥੀਅਮ ਪਲੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਇਨ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 60 ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 11, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 10। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +11, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ +11 ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 11 ਤੇ 11 ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 10 ਤੇ +11 ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 11 ਦੇ 11 ਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ 11 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇਸ ਆਇਨ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਟਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟ ਐਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਾਇਨ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਗਰ ਸਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਬਿਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਗੇਨ ਆਫ 1 or more ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ। ਸੇਮ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਐਨਾਇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਐਨਾਇਨ। ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ 1 or more ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ Cl ਆ ਦੇਖੋ, ਜੋ Cl ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੋਏਗਾ। Cl ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ Z = 17, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ 17।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ 8, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 18 ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆ +17, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ +17 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ 17 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ +17 ਹੈ, ਇੱਥੇ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ +18 ਆ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਘਟੂਗੀ। ਤਾਂ ਘਟੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਘਟੂਗੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਘਟੇ ਤੇ 2 ਫੈਕਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ 99 ਪੀਕੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ 181 ਪੀਕੋਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ Cl ਦਾ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਜੋ 19 ਇਹ ਪੀਕੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ Cl ਦੀ ਜੋ ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਸੀ ਉਹ 99 ਪੀਕੋਮੀਟਰ ਸੀ। Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 181 ਪੀਕੋਮੀਟਰ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੱਚੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਕਰਤੇ ਗੇਨ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦਾ ਜੋ ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟ ਐਟਮ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਆ ਬੱਚੇ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਇਨਸ। ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਇਨਸ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਇਨਸ ਆਰ ਦੀ ਆਇਨਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਇਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ N ਨੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ +7 ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ 171 ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੀਰੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 10। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ।